وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وعبدتي يا عبدتي يا مبيدي شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنسر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل ضاغ وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب صعاب وافتح لنا الأبواب بالنسر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل ضاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل ضغ مريد وحسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت مثلنا وقابل ونوينا مثل سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي شيخنا محمد رحمه الله صلى الله عليه وجل المتقدمين في المسجد ويتخلي لنا في نياته وأعمالنا في أعمالهم وقاصدهم وصل القبول وصل الأحوال ومقاطب على تقوى العافية لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وقالد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتح قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الحني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. وقال الإمام المائدة الخامسة والعشرون وقال رضي الله عنه ليلة السبت 26 من شهر رمضان بعد صلاة التراويح بعد أن أتى ابنه عبد الله بما أخذ على قصيدته التي مطلعها ما أدري ورا شهرنا الميمون قفا وسار. الله يعيد علينا بالهناء والمسار. الله يقوي رابطنا به جل وعلا. إذا قويت رابطة العبد بربه أفاضت عليه الحضرة الأحدية وعمدادها. وجهوا قلوبكم إلى الله الرب الكريم وأخلصوا في العمل له واغتنموا بقية شهر رمضان هذا وإلى الأشهر كلها سواء. وشو رب الأشهر واحد وفضل الله ما هو منحصر في أحد ولا مقيد بشهر معلوم ولا بيوم معلوم ولا بوقت معلوم. وعد شهر رمضان يشاركونك أناس جم وفيه وأما في غيره بتحصل كم واحد غافل وتدفر بالعطاء رباني وحدك. وقال رضي الله عنه واصل الليالي والأيام في الأعمال الصالحة وشوك من واحد بين ظهرانينا
عرج إلى حضرة الشهود ويستفيد من الحضرة الإلهية في كل نفس فائدة جديدة غير التي قبلها، وشوك من بعيد قربه الله، وكم من مقطوع أوصله الله بمحض فضل وجوده. الله يصرف هذا الشهر عني وعنكم ونحن ملانين بأسراره وأنواره وهباته وتنزلاته، ويعيده ربي علي وعليكم وعلى أولادنا وإخواننا والمتعلقين بنا وبمن أحبنا وحبيناه سنين بعد سنين وعوام بعد عوام، عودة وعودات جد تعود علينا بعواف وألطاف وهمة وقوة ونشاط في طاعة الله. ما عملنا من سيئات نسأل الله أن يبدل السيئات الحسنات. نسأل الله كما أقمنا في هذا الوقت الشريف وقت نزوله إلى سماع الدنيا أن يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقعد الصدق، ويرينا وجهه يقظة في هذه الدار وفي البرزخ وفي الآخرة وهو راض عنا. الله يسبل رضاه علينا رضا لا يعقبه السخط. الله يوفقني وإياكم للعمل صالحا ويعيننا عليها ويتقبلها منا. وقال رضي الله عنه ليلة الاثنين رمضان بعد صلاة العشاء في مكان ابنه محمد بعد إنشاد أبيات لابن بنت أبي المويلك إن عبد الرزاق ابن سيدي عبد القادر الجيلاني لما توغل في العلوم قال لعبه اليوم أنا بعجز مكانك على الكرسي وبعيد الناس لأن عندي سعة في العلم، فأذن له فتربع على كرسي ووعظ الناس ونوع العبارات كلها في غاية الإعراب، فلم يتأواه منهم أحد فتعجب من ذلك. فقال له السيد عبد القادر اخرج بالموعظة ما هي بالتقعر في الكلام. فخرج وتربع أبوه على الكرسي وقال البارحة الهرة طيرت اللبن على أم الفقراء، فبكى الحاضرون من كلمته. فقال رضي الله عنه هو العارف يتكلم عن حق وهو معدول له، وكل كلمة تخرج من شفته تقع في القلوب وتحل فيها وإن كانت ملحونة. قال الشاعر لحننا المعرب وأعجب من ذا لأن الإعراب غيرنا ملحون. وتكلم رضي الله عنه في الروح فقال مخاطبا الحاضرين في معرض سؤال الروح قبل إبرازها بهيكل الجسم إن كانت، فإذا خرجت من الجسم هل تعود إلى مكانها التي كانت فيه أو تعود إلى مكان آخر؟ فسكت الحاضرون لعدم علمهم بذلك وأوجموا كأنما على رؤوسهم الطير من الهيبة التي غشيتهم وبقوا منتظرين جوابه. قال رضي الله عنه الروح قبل إبرازها في هيكل الجسم مستريحة في مكانها، فإذا أبرزت في هذا الهيكل احتبست فيه، وإذا خرجت منه عادت إلى مكانها الذي كانت فيه، وإنما تعود بصورة أخرى. وأنشد ببيت زبد والروح ما أخبر عنها المجتبى فلنمسك المقال عنها أدبا. وقال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم الروح وحقيقتها، ولكن إنما سألوه عن الروح من أين هي قال هي من عمل ربي، ولو سألوه عن حقيقتها لأخبرهم بحقيقتها صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه الحبيب أبو بكر إذا تكلم في الروح يتكلم بعبارة جزلة ويملي الفصل فيها ماشي أحلى ولا ألذ من علم الرجال. الله يجعل لي ولكم أوفر حظ ونصيب من ذلك العلم. وقال رضي الله عنه يوم الاثنين وخادما ابنه عمر بن محمد مولى خيله فرحت بقلب بإقبال عيد سوال ولكنك اليوم بتخرج من عندي بتعيد إلا في الفجير. ما فرحت؟ قلت له نعم ما فرحت بغيت العيد إلا عندكم. وقال رضي الله عنه إن شاء الله السنة العادية تحل في سيئون وتعيد إلا في سيئون وأنت وأهلك وأولادك. فقلت آمين اللهم آمين. وقال رضي الله عنه الله يثيبني وإياك ثواب المحسنين المتقين. وقال رضي الله عنه الله ربط المسببات بالأسباب فعالم الحكمة اقتضى إقامة الأسباب، أما عالم القدرة تأتي الأشياء فيه من غير إقامة السبب. الله يدخلني وإياكم وأولادنا وإخواننا في حمايته
ويجعلنا في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا والله أعلم. Berkata Sayyidina Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi di malam 26 bulan Ramadan beliau mengatakan setelah qasidah anaknya putranya bernama Abdullah dengan qasidah yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, lalu beliau mengatakan Allah yugawwir rawabitna bihi jalla wa ala. Semoga Allah memperkuat ikatan kita dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kuat ikatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan segala pertolongannya. Pertolongan zahir batin. Kalau dekat sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ketika seorang keluar dari rumah saja sambil mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, yang mengatakan seperti itu, maka Allah akan cukupkan, Allah akan lindungi. Dan Allah cukupkan artinya dicukupkan dalam apa yang dia lakukan itu akan diberkahi oleh Allah SWT. Sehingga sampai-sampai dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Sehingga ketika syaitan melihat orang seperti itu, orang yang baca yang mengamalkan itu syaitan itu berkata kepada temannya. Kalau ada temannya yang mau ganggu, syaitan satunya ngomong, mau apa? Mau ganggu orang itu. Kamu nggak bakal bisa mengganggu seseorang yang telah dikatakan kafahu, dicukupkan oleh Allah, dilindungi Allah, dan kemudian dijaga oleh Allah. Nggak bakal bisa, sudah katanya. Setan aja langsung putus asa sebelum dia mendekat, karena Allah SWT bersama. Kalau orang dekat terjalin ikatannya dengan Allah SWT, nggak bakal sengsara. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama baginda Nabi Muhammad ketika di Gua Thur, ketika di Gua Thur itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjaga baginda Nabi Muhammad, takut kalau nanti itu di situ ada ular atau binatang-binatang yang berbisa. Padahal ketika itu sebelum Rasulullah SAW istirahat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, itu Rasulullah SAW mengatakan, idh huwa fil ghar yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih karena Allah bersama kita. Ini bersama kebersamaan Allah, ma'iyah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu bersama Sayyidina Rasul Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Harusnya Sayyidina Abu Bakar pun tahu bahwasanya kalau bersama Allah bersama dengan dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, nggak ada yang berani ganggu. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat ada lubang-lubang. Ini lubang kalau nggak ditutup bahaya. Diambil pakaiannya, ditutup lubang itu, ambil batu, ditutup lubang-lubang. Terus nggak ada lagi kecuali satu lubang yang itu tempatnya agak leluasa, bisa dipakai selonjoran gitulah. Ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tumitnya atau dengan kakinya. Dan di situ ada ular. Ternyata yang ditutup itu ada ularnya. Ular tadi mau keluar, nggak bisa keluar, dipatuk kakinya Sayyidina Abu Bakar. Setelah dipatuk kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rasa sakit tersebut sampai keringat dan air matanya itu keluar. Meneteslah di dahi baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat. Begitu Rasulullah SAW melihat, malaka ya Abu Bakar, ada apa wahai Abu Bakar? Ladaqatni hayya ya Rasulullah. Dipatuk ular ya Rasulullah. Berbisa loh, ini ular padang pasir loh dia. Itu pulau apa ini? Ular padang pasir. Dilihat oleh Rasulullah SAW, dipegang oleh Rasulullah, dipegang sembuh. Kam abra'at wasiban bilamsi rahatuhu wa atraqat hariban min ribqatil lamami. Kam abra'at wasiban bilamsi rahatuhu. Berapa banyak orang sakit dipegang oleh Rasulullah SAW sembuh.
Tapi di sini apa? Kan ada ma'iyah dari Allah, kebersamaannya Allah. Kenapa kok ular itu ganggu? Syekhana Al-Habib Umar, guru kami Al-Habib Umar, beliau itu mengatakan tidak ada di alam semesta ini kecuali ingin melihat Rasulullah. Bahkan ketika Isra Mi'raj itu konon karena munajatnya penghuni langit, termasuk malaikatnya dan sebagainya, meminta supaya Rasulullah SAW itu dinaikkan, supaya langit dan penghuninya dimuliakan oleh Allah dengan Rasulullah. Begitu juga ular itu tadi. Ular itu tadi keluar, nggak pengen menyakiti, nggak mungkin lah nyakiti Rasulullah SAW. Siapa yang mau nyakiti Rasulullah kecuali orang kafir? Ular mau nyakiti, ada kisahnya. Hewan siapa yang nyakiti Rasulullah? Nggak ada hewan nyakiti Rasulullah SAW. Tapi kenapa kalau Sayyidina Abu Bakar dipatuk? Karena ular tersebut mau melihat wajahnya Rasulullah dihalangi kakinya Abu Bakar. Ini nggak bisa keluar, patuk aja sudah. Lalu begitu dipatuk, selesai ular itu keluar, dipandang Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Nah, ini penjagaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah, dan kalau seorang hamba punya ikatan seperti itu, aman. Oleh karena itu, fokuskanlah hati-hati kalian kepada Allah. Berikhlaslah di dalam amal, murnikan amal, dan ambil kesempatan manfaat dari bulan ini. Sisa 3 atau 4 hari lagi. Selesai itu Ramadan, tinggal kita ketemu 1 tahun depan kalau panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Jadi manfaatkan ini tinggal berapa per detiknya. Makanya wasilul ayyam wal layali. Terus sinambungkan hari demi hari, waktu demi waktu. Jangan tidur kecuali apa? Kecuali niat. Karena orang yang tidurnya dihitung ibadah itu karena dia ada niat. Niat nanti tidur, kalau misalnya nanti ini siang ini tidur ya, isyraq atau pagi tadi nanti ini tidur. Niat, ya Rabbi Allah, hamba tidur supaya hamba kuat untuk ibadah, supaya hamba kuat untuk melakukan ketaatan, supaya hamba kuat apa-apa yang kerja, supaya hamba kuat kerja mencari nafkah wajib untuk keluarga hamba. Itu tidur itu dihitung malaikat itu. Terus dicatat sama malaikat. Kenapa? Terus bersambung-sambung nih. Pahalanya ngalir terus, luar biasa. Makanya jangan sampai disia-siakan waktu-waktu gitu. Waktu ini berapa ya Allah? Tinggal berapa jam? 24 kali 3 atau kali 4 paling banyak, selesai. Nggak sampai 100 jam lagi hilang Ramadan. Nggak sampai 100 jam lagi hilang Ramadan. Ketinggalan kita. Ya. Oleh karena itu, beliau juga menyampaikan berdoa, beliau bermunajah supaya Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebagaimana hari ini kita dimuliakan, posisi kita waktu sekarang ini kita ini sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikumpulkannya kita di tempat, terutama di masjidnya Allah. Waktunya adalah waktu yang dikatakan ya di dalam hadis bahwasanya inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Tuhan kalian turun ke langit dunia. Nah, ini banyak pembicaraan dalam hadis tersebut, banyak pendapat. Salah satunya adalah perintah amr min rabbikum, perintah daripada Allah SWT itu turun. Wa yunadi munadi, dan kemudian menyerukan sang penyeru, hal min mustaghfir fa'aghfirlah, hal min ta'ibin fa'atub alaih, hal min talibi hajah fa'aqdi hajatah. Itu mengatakan siapa yang mau minta ampun itu setiap hari di
sepertiga malam kayak sekarang. Kecuali malam Jumat itu mulai terbenam matahari hari Kamis sampai terbenamnya matahari hari Jumat. Dari maghrib sampai maghrib selanjutnya. Ramadan, lagi. Kalau Ramadan ini setiap waktu. Lalu kemudian siapa yang minta ampun, saya ampuni, kata Allah. Siapa yang minta taubat, saya beri taubatnya. Siapa yang minta hajat, fa'aqdi hajatah, saya kasihkan hajatnya. Itu di 2/3 malam. Ada satu orang pemalas. Dia mendengarkan majelis disampaikan ini hadis ini. Sesungguhnya di langit 2/3 malam kemudian terdengar suara yang mengatakan siapa yang minta ampun saya ampuni, siapa tobat saya kasih tobatnya, siapa yang punya hajat saya kasih hajatnya. Nah orang ini dengar pas malam-malam hari dia tidur. Begitu tidur ngomong sama istrinya, nanti kalau jam sekian banguni saya. Kaget istrinya. Suami saya nggak pernah tahajud, tiba-tiba pengen minta dibangun, ini ada apa ini? Senang ini bojone ini, wah jadi suami soleh. 2/3 bangun dibangun. Mas, bangun mas. Mas, bangun mas. Katanya bangun cuma duduk ini, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Lanjut tuh, keblak mana itu rumahnya. Bojone bingung lho kok ini sama bojoe. Apa masih pagi-paginya di mana mas? Kenapa mas kok saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah? Iya, saya hadir majelis katanya. Pas saya hadir majelis, saya dengar ustadznya itu membawa hadis ini. Katanya turun perintah atau turun daripada Allah Subhanahu wa taala dan menyerukan siapa yang minta ampun saya ampuni, siapa yang minta tobat saya tobati, siapa yang minta hajat saya kabulkan hajat. 3 itu. Tak pikir-pikir daripada doa, yo aku kabeh. Ya coba kayak dalil tangi ya saya Allah balik dulu. Nah, ini luar biasa. Nah, ini bulan Ramadan itu seperti itu. Ya, ini waktunya ini seperti ini. Ya mudah-mudahan semuanya diampuni Allah, semua ditobati Allah. Hajatnya semua nggak ada hajat dunia akhirat semuanya dikabulkan Allah SWT. Nah ini sudah luar biasa ini. Nah, dan mudah-mudahan seperti bulan hari-hari seperti ini, ya Allah mengembalikan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Bukan cuma sekali, sini dan pada sini, wa pada awal, tahun demi tahun. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan datang selanjutnya. Begitu juga orang tua kita, ya keluarga kita, dzurriyyah anak keturunan kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, guru-guru kita semuanya, santri jamaah semua yang hadirin semuanya, ya, diberi panjang umur dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Hakadah. Lalu beliau juga menceritakan tentang kisahnya Syekh atau Sayyid Abdul Razak bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini punya putra namanya Sayyid Abdul Razak. Orang tuanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dari ibunya Al-Husaini, bapaknya Al-Hasani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini beliau itu ditinggal bapaknya dalam keadaan masih kecil. Jadi yang merawat kebanyakan adalah ibu dan kakeknya. Dan makaromahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak. Nah, yang luar biasanya ini beliau itu Abdul Razak, Sayyidina Abdul Razak bin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini beliau itu taklim belajar sampai ilmunya luas. Begitu pulang pengen nunjukkan kepada bapaknya, abahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pak, besok yang isi majelis saya aja katanya. Kata Abdul Razak. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Oh, kenapa? Saya mau meraktekkan ilmu saya." Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kalau ngajar duduknya di kursi.
begitu datang duduk di kursi. Dan adatnya para salafun saleh itu kalau duduk di kursi kakinya itu dilebit silo, ya, terobak, ya, duduknya bersila gitu. Itu adabnya. Ya. Cuman sekarang kalau kita melihat kok nggak adab, model kayak itu, sikilnya selungguhan kursi, sikilnya diangkat malah, adabnya gitu. Kadang-kadang itu sunnah atau adab para solehin itu kita pandangnya keliru. Duduklah itu Abdul Razak, ngajar. Dikasih bahasa yang sajak, bahasa yang bersajak dan lain sebagainya dengan keluasan ilmunya. Iku ngomong cuma ini toh. Lang mari, ngono begini. Kok enggak mari, kalau selesai majelis. Terus Abdul Razak itu melihat iki wong kok kayaknya blenger ya. Selesai itu turun balik ngomong Syekh Abdul Qadir Jailani di sampingnya ngomong, ya Abah, saya ini nyampaikan ilmu tapi nggak ada yang fokus kayak gitu. Padahal panjang lebar saya jelaskan. Iya, coba saya, coba apa ini, apa ini mungkin. Apa nih munggah naik duduk di kursi itu sambil mengatakan, tadi malam ada kucing numpahkan susu punyanya Ummul Fuqara itu istrinya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, itu laqabnya atau julukannya Ummul Fuqara. Susunya itu sampai utah, susunya Ummul Fuqara itu sak nafas jet nangis. Padahal cuma cerita suka kucing melaku ininya gelasnya kenyanu jatuh, padahal itu susunya Ummul Fuqara, sak masjid nangis. Bayang ini cerita rokok ae gak ono sing nangis, mau cerita kucing nangis. Pengen anaknya kok ini. Wah, ini luar biasa ini. Sampainya lisan ucapannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu ke lisan, ke telinganya orang-orang itu menjadi ibarah, menjadi penilai pelajaran. Ada yang satu mengatakan, ya Allah, tadi malam saya mungkin ya Allah begini, ya Allah begitu macam-macam. Ya Allah, jangan-jangan imannya itu tumpah, imannya hilang, macam-macam. Itu luar biasa. Ya memang hatinya mereka para orang-orang soleh itu ngomong itu masuknya ke hati. Ya, begitu juga yang dengarkan orang-orangnya luar biasa. Dulu di kawasan sini, di Ampel ini, itu kalau orang jualan gulai itu di durung ana gerobak di pinggul ini, dodol gulai. Itu saya diceritai oleh kakek saya. Dan di sini kawasan ini banyak orang soleh, orang-orang luar biasa, wali-wali itu banyak. Daerah Ampel ini. Lalu ada satu orang itu jual gulai itu lewat gulai katanya. Gak taunya ada satu orang buka pintu, la ilaha illallah katanya. Yo pengen sing betul gulai iki lha apa wong iki. Ternyata gulai itu kalau dalam bahasa Arab qul. Orang Hadramaut namanya gul, katakan. Apa? Gulai, katakan apa? Jadi di pikiran ini katakan apa? Iki metu. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Mencolot sing dodol gulai ku mau. Ya. Karena nyampainya itu seperti itu. Ya. Iya. Ya. Tapi nek dodol tahu campur gak ono apa artine bu. Ya. Gulai mau. Subhanallah. Hakalah. Ya. Lalu kemudian ditanya tentang ruh kita ini. Ya. Ruh itu ditanya, Sayyidina Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan, ya, ruh itu sebelum sampai ke tubuh kita itu dari mana? Aina kanat, di mana itu? Dan setelah keluar dari tubuh kita, ruh itu kemana?
Ini penting karena roh itu hakikatnya kita. Manusia itu dinilainya karena ada rohnya. Ini nggak ada rohnya, mati, mayit, nggak direken. Jadi hakikatnya kita itu adalah roh. Kita ditanya, mungkin ada yang umurnya 20, 25. Itu umur jasad kita. Tapi kalau umur roh kita itu sudah berjuta-juta tahun mungkin. Tidak ada yang tahu usianya. Usia jasad kita, iya, makanya jasad kita ini yang sangat kita pedulikan. Karena manusia lebih mementingkan jasadnya daripada rohnya. Makanya akhirnya jadi rohnya itu tidak berkualitas. Sedangkan di situ ada zikir-zikir yang memperkuat roh. Kalau pembahasan masalah roh luar biasa. Makanya di antara orang-orang yang sakti-sakti itu Rogo Sukmo dan lain sebagainya. Nah, sukma sama roh itu beda. Sukma sama roh itu beda. Kalau roh itu keluar dari jasad kita, mati kita. Tapi sukma keluar dari jasad, kita golping. Nanti golping ya. Golongan bingung. Iya. Gelate. Tapi sukma itu kesadaran. Sukma itu kesadaran. Jiwa lah, jiwa itu sukma. Makanya ada sukma yang disembunyikan oleh golongan jin dan lain sebagainya. Itu ada. Saya pernah tahu kayak gitu tuh. Nangani orang yang kayak gitu saya pernah. Itu sukma. Tapi ada di kalangan KPRA itu Keluarga Besar Ruqyah Aswaja. Itu kayak foundernya Ustadz Imron. Itu ada satu orang perempuan yang sukmanya diambil sama jin bertahun-tahun. Perempuan itu sudah menikah 2 kali. Suami pertamanya cerai, terus kemudian kawin lagi dalam keadaan yang ngelatur, kayak nggak ada kenormalan, kayak nggak ada jiwanya gitu. Sampai anaknya yang dari suami pertama itu sampai besar, sampai sudah SD lah kayak gitu. Diruqyah lah, kemudian setelah diruqyah dan luar biasa. Ya, cuman ruqyahnya itu pakai surat ayat daripada surat Nur. Allahu nuru samawati wal ard, Allahu nuru samawati wal ard, bing sampai akhirnya supaya itu kembali ke jasadnya. Begitu sadar, istriku saking senengnya, suaminya itu saking senengnya, diparani apa dirangkul bingung, sapa kon. Dan saya selama sukmanya tidak ada itu dia bingung. Dia nggak tahu kalau sudah niat. Iki bojomu nak ditolak lu ibu wis tuwek. Karena tidak. Lalu anaknya ditunjukkan, nah iki lo anakmu nak, duh aku tangisan semuanya. Dan itu ada, kalau nggak salah coba dicari di YouTube-nya, insya Allah ada. Ya, KPRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswaja. Nah kita kembali ke ruh sekarang. Ini sekarang pertanyaannya ruh. Ya. Ruhnya itu setelah hilang dari jasad ini kemana? Apa di dekat-dekat situ atau kembali ke tempatnya? Ketika hadirin ditanya seperti itu, nggak ada yang bisa jawab. Lalu Habib Ali mengatakan, ar-ruh qabla ibraziha, ruh itu sebelum dimasukkan ke dalam jasad ini mustariha fi makaniha, itu kumpul di tempatnya. Ada alam-alam ruh itu ada. Alam ruh itulah yang ketika Allah SWT mengatakan, ya, alastu bi rabbikum, mereka mengatakan bala, iya ya Allah, itu ruh semua yang jawab. Dan semua ruh waktu itu mengakui adalah tuh nggak ada Tuhan kecuali Allah. Semuanya mukmin. Tapi begitu diutus ke dikirim itu ruh masuk ke jasadnya satu orang janin ya, di janin orang. Kalau itu orang kafir, tiba-tiba dia apa? Fa abawahi yunasiranihi yumajisanihi yuhawidanihi. Bapaknya yang kemudian itu ayo kau tadi Nasrani sampai yang masuk ke muslim, alhamdulillah kita masuk di dalam orang tua muslim dan lain sebagainya, dididik muslim. Dan roh itu memang saling mengenal. Ya. Al arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Yang saling kenal di sana bakal kenal di sini. Makanya kadang-kadang kita ini kok koyo aneh aku kenal ambek wong itu. Itu bukan kamu yang kenal tapi rohmu mengenali. Kok koyo aneh kenal. Kapan aku tahu ketemu dia? Kapan?
Malah kadang-kadang ada satu orang itu ya, gak pernah salah sama kita, gak pernah kita diudak-udik, bahkan kita gak pernah berjumpa sama sekali, ngomong gak pernah, tiba-tiba ketika lewat kok bencek no ini. Karena ini bencek no, tak senang aku dulu. Kenapa? Tanah karafi akhtalaf, ketika di alam ruh wis kisru, makanya nak dunia kisru. Ya. Tapi ada satu orang, ya Allah nyeneng no wajahnya, senang aku biwong. Lu kok tidak tahu ketemu kok moro-moro senang. Di alam ruh sudah ada perkenalan. Makanya itu alam ruh itu. Lalu kemudian masuk di sini di jasad, ihtabasat terkunci, enggak bisa apa-apa. Ana sing iso ngetokno ruhnya dengan sendirinya. Tidak bunuh diri. Enggak bisa. Terpenjara ruh tersebut. Tapi ketika keluar adat ila makaniha, kembali kepada ke tempatnya, alam ruhnya. Kecuali ruh-ruhnya ada beberapa pendapat ruhnya orang-orang mukmin. Yang ruhnya orang mukmin itu akan kemana saja bisa. Nah, tapi ruhnya orang-orang asi, ahli maksiat dan lain sebagainya itu nggak bisa kemana-mana, mu'adzab, tersiksa. Lho yang gentayangan itu korin. Iku apa? Korin. Nek wongin nakal luar biasa, korine ya nakal. Ya itu korin namanya. Bahagala. Ya. Terus Nabi Muhammad kenapa kok ketika ditanya wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ya. Kenapa ketika ditanya Nabi Muhammad mengatakan oh ruh itu urus, seakan-akan Nabi Muhammad katakan enggak. Nabi Muhammad tahu. Cuman ketika ditanya dikatakan ya di sini. Lakin inna masa'aluhu 'anir ruh min aina hiya. Itu Nabi Muhammad ditanya ruh itu di mana dia? Aina hiya? Faqala hiya min amri rabbi. Maka jawab Nabi Muhammad, ar-ruh itu dia itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Kalau ditanyakan sebagaimana pertanyaan tadi itu, Nabi Muhammad akan menjelaskan dengan bihaqiqatiha, dengan hakikatnya ruh. Dengan hakikatnya ruh. Karena Nabi Muhammad SAW melihat ruh. Melihat ruh Nabi Muhammad. Jangan Nabi Muhammad, para salihin yang basirahnya bagus akan melihat ruh. Ya seperti itulah. Orang Nabi Muhammad melihat ruhnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar ketika perang Uhud, jenazahnya orang kafir semuanya dimasukkan gulai, melihat Rasulullah SAW, bahkan diajak ngomong oleh Rasulullah. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kata Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir yang meninggal, fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Apakah kalian mendapatkan janji-janji Tuhan kalian? Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, telah mendapatkan janji daripada Tuhanku Allah hak, benar. Terutama di kemenangan perang Badar. Nah, seperti itu. Nah, ruhnya orang muslim mukmin ya. Sampai dikatakan malam Jumat, ada riwayat malam Jumat itu ruhnya orang muslim kembali ke rumah melihat anaknya. Masya Allah, anakku biar tak tinggal baca surat kahfi, baca yasin, sholawat nang omal, alhamdulillah. Si pancet anakku, seneng. Ayo diparani, biar anakku baca kahfi kok saya main dominoan ini. Waduh ya si kalah jadi. Cepiti kabeh. Itu mereka orang ruh itu melihat dan mengetahui keadaan kita. Makanya dikatakan dalam doa birrul walidain, wala tuballigh min akhbarina ma yasuhum. Jangan disampaikan ya Allah daripada kabar-kabar kami yang membuat mereka itu sedih, memberikan mereka sumpek, membuat mereka enggak bahagia. Anaknya kurang ajar, mokong, maksiat dan lain sebagainya. Setorno lho, Bu, anakmu kayak ngene lho, Bu, laporan amali. Ya. Kullu kabirin wa saghirin mustatar, tadi dibaca tadi. Besar kecil semuanya itu tertulis sudah. Ya Rabb, mudah-mudahan baik kabeh. Ya mudah-mudahan baik semuanya, dunia akhirat baik, urusan dunia akhirat baik. Ya, di dunia baik, matinya baik, bangkit bersama orang-orang baik, merbu tempat yang baik tanpa ada hisab. Amin ya rabbal. Wallahu taala a'lam.
Bisawab. Ini juga Rebu, ba'da duhur, biasanya Rebu itu waktu mustajab. Jangan lupa dimanfaatkan. Ya, setelah duhur, baina duhur wal asal yaumul arbi'a, hari Rebu itu waktu mustajab. Banyak doa. Ya. Dan juga malam nanti ini khatmul Quran di Masjid Serang. Ya. Tetap lanjut. Biasanya bubarnya jam 10 setengah 11. Ya. Lalu karena banyak orang dan sebagainya, nanti jam 12 tetap Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini enggak mandek. Enggak mandek. Selama itu Ramadan dia akan terus Qiyamul Lail. Ini enggak pernah sih Qiyamul Lail dewe-dewe nang omah. Ya, pas Id dan lain sebagainya. Dan insyaallah 29 baru khatmul Quran tadi itu yang kita baca ya. Itu dihatamkannya 29, baca doa khatmul Quran dan juga qasidah-qasidah seperti biasanya. Dan juga ada tambahan kalau enggak salah itu. Apa doa qasidah itu apa? Ya Rabbana arhamna wa la tu'adzibna. Qasidah itu. Ya, mudah-mudahan ditinggal Ramadan dalam keadaan Ramadan puas. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi'anna naqtarafna wa annana asrafna. Waktub alaina tawbah taghsil likulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina wal ahli wal ikhwani aw jiratin aw sahbah fadlan wa juda manna la biktisabi minna bikulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi idada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wad. Yang ada pertanyaan silahkan. Fadhal. Hah? Ruh itu tunggal, mufrad tunggal, arwah itu jamak. Jadi ruh itu satu, kalau arwah itu banyak. Jamaknya ruh. Iya. Arwah itu berarti bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu arwah. Tapi kalau ruh itu satu. Itu cuma bahasa Arab aja. Lalu kemudian diindonesiakan menjadi arwah. Tapi sama di Indonesia ruh juga. Ruh, arwah. Hah? Nyawa. Apa itu? Oh, nyawa. Iya, nyawa ya. Fadhal yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, fadhal. Siapa? Meruqyah. Orang meruqyah mencabut ruh. Gak bisa. Itu yang kerasukan gitu-gitu itu jin. Bukan ruh. Ruh itu hak. Hak apa ini? Satu-satunya yang punya hak untuk ruh itu hanya Allah. Itu yang dimasukkan ngono-ngono. Mosok ana acarane ya, ada acaranya kan ya. Mosok apa yang ke Jawa Tengah, ruh yang dimasukkan bukan ruh itu. Jinnya itu. Penunggunya kata, "Wak dilebono dadak bahasa Sunda." Pun Jawa Tengah itu bahasa Jawa, itu bahasa Sunda. Itu akal-akalan semuanya itu.
Fadhal. Nama. Ketika kita mentalkin orang, kita sebut namanya enggak? Nama. Ya wahai fulan bin fulan, udkuril ahad alladhi kharajta alaihi min dari dunia ila daril akhirah. Itu kita mukhatabnya itu adalah ruh. Sebagaimana jasadnya dengan nama, dan nama itu sudah melengket ke ruhnya juga. Dan ketika di akhirat itu ya dipanggilnya seperti itu. Para sholihin, para orang-orang yang sudah wafat dan lain sebagainya, ketika kita panggil misalnya para ashabud darq, wali yang dipanggil hadir, ya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya, itu yang kita panggil ruhnya apa jasadnya? Ruhnya. Jadi ruh itu masuk juga di nama itu masuk juga di ruh. Nah, fadhal yang lain. Serangkong. Jadi sekarang ini mungkin sudah ada antisipasinya, dalam artian supaya nggak jadi jerengkong itu orang-orang Madura sekitar rumah itu ngasih air laut. Jadi ketika dimakamkan, setelah dimakamkan langsung disiram air laut. Kalau memang itu klorin bagian dari diri kita, harusnya kan tidak mengganggu orang. Nah, kalau sudah jadi jerengkong ini, kalau orang-orang sudah mungkin celepan ya, katanya orang Madura itu biasa melihat makhluk halus kayak gitu. Orang yang meninggal ini katanya mempunyai tangan panjang, rambutnya panjang sampai matanya merah gitu. Ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah SWT memiliki pendamping. Dua dari kalangan jin, dua dari kalangan malaikat. Malaikat yang dua dari kalangan malaikat itu adalah Raqib Atid. Dalam kalangan jin itu namanya jin Qorin. Itu ada dua. Jin yang Qorin itu ada yang mengatakan satu Islam, satu bukan Islam. Dan ada yang mengatakan dua-duanya itu mengikuti orangnya. Kalau orangnya baik, dua-duanya jadi baik. Kalau buruk, jadi buruk dua-duanya. Qorin itu apa? Qorin itu jin di luar kita. Cuman ketika kita wafat, Qorin ini nggak punya tempat lagi. Mau kemana? Makanya itu yang namanya jin ini lalu kemudian dengan keburukannya dan lain sebagainya jadilah yang namanya cerangkong itu tadi. Makanya ketika Rasulullah walaupun baginda Nabi Muhammad, makanya ketika Nabi Muhammad ketika Siti Aisyah pernah cemburu dengan Nabi Muhammad karena malam-malam keluar, ya, diikuti sama Siti Aisyah, jangan-jangan ke rumah istri yang lain. Ya. Nggak taunya Rasulullah SAW menziarahi Baqi, makam Baqi. Pas balik ketemu Siti Aisyah. Kata Rasulullah SAW, Aisyah kenapa kamu kesini? Aku kira kata Siti Aisyah, aku kira kamu ke tempat istrimu yang lain. Oh jangan-jangan kamu terpengaruh syaitanmu, katanya. Syaitanmu ya Qorinmu ini. Kata Siti Aisyah, nah enggak lah, ya gara-gara syaitanmu katanya. Oh Siti Aisyah balas, hampir Rasulullah. Ya, kata Rasulullah SAW, nah, setanku baik. Kenapa? Kalah Rasulullah. Ya. Itu tuh. Jadi syaitannya Rasulullah SAW sudah ngikut Rasulullah SAW. Jadi nggak ada unsur-unsur jahatnya lagi. Ya.
Enggak juga. Enggak juga ya. Berarti bisa komunikasi. Oh, bisa, ruh kok. Bisa. Bisa nyata, bisa enggak. Tergantung. Kalau tiba-tiba menjelma dari orang tua terus kemudian ngomong, nak, wis nak, ono comel majelis manek nak, wis nak nang omah wae nak. Oh, itu tuh bapak iki sapa kok iki. Karena ngajaknya pasti yang baik. Ya, kalau orang tua masa apa ngejak yang elek-elek. Wallahu a'lam. Bishawab. Nggak tahu bisik rek.